सत श्री अकाल। जगबाणी टीवी देख रहे सारे दर्शकों का स्वागत है। इस वेले की वड्डी खबर जगबाणी टीवी ते दस्तक दे रही है कि केंद्र के नाल किसानों की जो मीटिंग की जा रही सी बेसिट्टा निकली है, क्योंकि किसी भी तरह की कोई सहमति नहीं बन सकी, जिस तो बाद मीटिंग के विचों किसान निराश होकर बाहर निकल चुके हैं। तो मीटिंग है जी बेसिट्टा निकली। हालांकि इस तो पहला भी किसानों के वालों उम्मीद लगाई जा रही थी कि शायद बेसिट्टा ही रहेगी मीटिंग, क्योंकि लगातार केंद्र है जी किसानों को समझाने की गल ही लगातार केंद्र सरकार के वालों की जा रही थी। हुण मीटिंग जी है वो खत्म हो चुकी है। लगभग 11:30 बजे मीटिंग शुरू हुई सी ते महज 1-2 घंटिया के ही मीटिंग जी समाप्त हो गई। तो उस तो बाद ये कहा जा रहा है कि किसान नाराज होकर मीटिंग के विचों बाहर निकले ने, क्योंकि गल नहीं सुनी गई, सहमति नहीं कोई बन सकी, क्योंकि सरकार के अगे पंजाब के किसानों के वालों अपनी कुछ मंगां रखिया गई सन, तो उन्होंने उत्ते कोई सहमति नहीं बन सकी। केंद्र सरकार के जिहड़े नुमाइंदे उत्थे मौजूद सन जां खेतीबाड़ी विभाग के सकत्तर संजय अग्रवाल दे वल्लों जिहड़ी मीटिंग सद्दी गई सी, किसानों की गल जदों नहीं सुनी गई तो उस तो बाद कोई सहमति नहीं बन सकी। तो जिसका नतीजा ये निकलिया कि किसान जथेबंदियां दे जिहड़े भी आगू मीटिंग दे विच गए सन ओह नाराज होकर मीटिंग दे विचों बाहर निकल चुके हैं। आखिर की कुछ मीटिंग दे विच होया, इस दे बारे जानकारी लैने इस समय मेरे नाल फोन लाइन ते सीनियर पत्रकार अतुल शर्मा जी मौजूद ने। अतुल जी, बड़े चावां दे नाल गए सी किसान, ते इस तो इलावा जिहड़ा उम्मीदां भी लगाईयां जा रही सन कि मीटिंग रखी गई है, शायद कोई सिट्टा निकलेगा, पर हुण की होया जो किसान जिहड़े ने वो निराश होकर बाहर निकले? जी अतुल जी, तुहाडे तक आवाज जेकर मेरी आ रही है? जी 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 अतुल जी, की कुछ होया मीटिंग दे विच जो किसान नाराज होकर बाहर निकले ने? नवजोत जी, पंजाब के नजरिए या किसानों के नजरिए गल की जाए तो फैसले हालात काफी जोरजनक है। उम्मीद नहीं थी कि कांग्रेस इदा निराश होकर वापस आ गई, क्योंकि जो सिनेरियो चल रहा सीगा इस एक्ट के आने तो बाद, क्योंकि हुण पिछले कुछ दिनों तो केंद्र सरकार काफी रुचि दिखा रही थी किसानों नाल गलबात करन दी, सेंटर लीडर्स को भेजा जा रहा सी, अज भी वर्चुअल मीटिंग हो रही है। तो उस तो बाद जो किसानों का उत्थे जाना, इस गल से किसी न किसी एक आशा की किरण सी कि टेबल से बह के टेबल टॉक के जरिए इस चीज को सुलझा दिया जाएगा, या तो बिल सोध कर दी जाएगी, घट्टो घट्ट मतलब कुछ ऐसा हो जाएगा कि सरकार जी अपनी मंशावां जाहिर कर रही है कि वो तो खत्म करता जाएगा। पर अज भी स्थिति उही रही, समाधान नहीं कटिया गया, समझाने की ही कोशिश की कि उन्होंने जिन्होंने लैके किसान जो है ज्यादा देर इस गलबात से नहीं टिके, और अध विचालियों ही करीब 2 घंटे की मीटिंग तो बाद ही उठ के बाहर आ गए। जी, इस इलावा तुहानूं ये भी दस देने कि 3 मुख मंगां रखिया गई सी किसानों के वालों, जिस दे विच पहली मंग ये सी कि बिल है जिहड़ा उस नूं रद्द किया जाए, उस तो इलावा MSP नूं कानूनी रूप दिता जाए अते किसानों नूं यकीन दिवाया जाए कि किसानों नूं यकीन दिवाया जाए कि किसानों नूं MSP है जिहड़ी वो हर फसल के उत्ते दित्ती जाएगी। तो यह मंगां रखिया गई सन किसानों के वालों, तो जदों सहमति नहीं बनी, ये भी हो सकता है कि गल ही ना सुनी गई होवे, तो उस तो बाद किसान ने जिहड़े वो नाराज होकर उत्थों निकले ने। तो वड्डी खबर इस वेले दी, क्योंकि बेहद उम्मीदां दे नाल कल किसान जथेबंदियां उत्थे पहुंचिया सन। एक पहला मीटिंग भी की गई सी जिस दे विच समुचियां जथेबंदियां शामिल होईयां, ते उस तो बाद 7 मैंबरी कमेटी गठित की गई, ते कमेटी के मैंबरां नूं यह दस्सिया गया कि किस तरह किसानों का पक्ष रखना केंद्र सरकार के अगे। तो जदों कोई गलबात नहीं हुई तो हो सकता है कि उस तो बाद ही किसानों नूं यह फैसला लेना पिया कि बिना गलबात किते किसान जिहड़े ने मीटिंग छड्ड के उस मीटिंग दे विचों बाहर वापस पंजाब परत रहे ने। तो आउण तो बाद ही पूरा पता लग सकेगा कि आखिर की कुछ मीटिंग दे विच होया, की कुछ गल्लां होईयां ने। तो उस दे विच इस समय साडे नाल भारतीय किसान यूनियन उगराहां दे प्रधान जोगिंदर सिंह उगराहां जुड़ चुके हैं। जी जोगिंदर सिंह जी, क्योंकि उम्मीदां बहुत सीगियां, इस तो पहला किसान जथेबंदियां लगातार ये गल कह रही सी, क्योंकि तुसीं उगराहां जथेबंदी दे वल्लों एक गल कही गई सी कि असीं किसानां दे नाल अपने पद्धर दे उत्ते केंद्र दे नाल गलबात करांगे, पर हुण दी जिहड़ी मीटिंग है ओही बेसिट्टा रही। तो इस ते उत्ते पहला प्रतिक्रम की है? पहले ही सानू पता सी, आउण तो पहला सानू पता सी भी एक मीटिंग बेसिट्टा रहनी है, क्योंकि मीटिंग दे विच जेकर जिम्मेवार चुने हुए नुमाइंदे बैठदे तां इहदा गल दा मूंह मत्था कोई बनदा, पर उत्थे बजाए इस दे कि चुने हुए नुमाइंदे बैठदे उहदी जगह ते खेतीबाड़ी सैकटरी जिहड़ा पहला जैसी रद्द कीता सी सद्दा, ਉਹੀ ਆਏ ਸੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸਣਾ ਵੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਕਿਵੇਂ ਠੀਕ ਨੇ।
ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਬਹਿਸ ਕੀਤੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸਾਡੀ ਗੱਲਬਾਤ ਵਾਸਤੇ ਸੱਦ ਰਹੇ ਹੋ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਤਰੀ ਭੇਜ ਰਹੇ ਹੋ ਆਪਦੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਾਉਣ ਤੇ ਦੁੱਖ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਖਾਤਰ। ਇਹਨੇ ਬਰਾਬਰ ਮੈਂ ਚਲਾ ਰੱਖੀ ਹੈ ਗੱਲਬਾਤ ਦੀ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਬਰਾਬਰ ਚਲਾਈ ਹੋਈ ਮੈਂ ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਸਾਡੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਵਿਧੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣ ਦੀ ਖਾਤਰ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਠੀਕ ਨੇ, ਇਹ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਵੀ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦਿਓ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਬੁਲਾਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਬੈਠੇ ਹੋ? ਇਹਨਾਂ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਕੇ ਮੀਟਿੰਗ ਚੋਂ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਕੇ ਬਾਹਰ ਆ ਜੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਕੀ ਪਲਾਨ ਹੋਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਰੇਲ ਰੋਕੋ ਅੰਦੋਲਨ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵੱਲ ਰੁਖ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਕੀ ਅੱਗੇ ਪਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ? ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਇਹ ਪਲਾਨ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਨਖੇੜਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਖੇੜਾ ਕਰਨ ਦਾ ਸਾਡਾ ਪਲਾਨ ਹੈ। ਅਸੀਂ 10 ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਅੱਜ ਬੀਜੇਪੀ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਧਰਨੇ ਮਾਰੇ ਹੋਏ ਆ। ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਾ ਕੇ ਅਸੀਂ 25 ਤਰੀਕ ਦੁਸਹਿਰੇ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਮੋਦੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੁਤਲੇ ਫੂਕਾਂਗੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਜ ਘਰਾਓ ਵੀ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ। ਜੀ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੇਕਰ ਬੀਕੇਯੂ ਉਗਰਾਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੱਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵੱਖਰੇ ਹੋ ਕੇ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੀ ਵਾਪਸ ਆ ਗਈਆਂ ਨੇ ਕਿ ਹੁਣ ਬੀਕੇਯੂ ਉਗਰਾਹਾਂ ਬਾਕੀ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਵੇਗੀ, ਤਾਲਮੇਲ ਦੀ ਗੱਲ ਲਗਾਤਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਉਹ ਤਾਲਮੇਲ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਮਿਲ ਕੇ ਬਿਠਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ? हाँ जी हाँ, तालमेल ਚੱਲੂਗਾ। ਤਾਲਮੇਲ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਤਾਲਮੇਲ में एक्शन ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਹੁਣ ਵੀ ਤਾਲਮੇਲ में एक्शन ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਰਾਏ ਇੱਕ ਸੀ ਜੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਕੰਪੇਨ ਚਲਾਈ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗਲਤ ਹੈ ਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬੈਠਣਾ ਚਾਹੀਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਬੈਠੇ। ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਚੱਲ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਰਲਲ ਕੰਪੇਨ ਚਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਚਲੇ ਗਏ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬੈਠੇ? ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ। ਜੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਲਈ। ਸੋ ਬੀਕੇਯੂ ਉਗਰਾਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਨ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਗਰਾਹਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਅਲੱਗ ਹੋ ਕੇ ਚੱਲੇ ਸਨ। ਪਹਿਲਾਂ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਅੱਜ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਬਾਕੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਮੀਟਿੰਗ ਬੇਸਿੱਟਾ ਰਹੀ, ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੋਰ ਵੀ ਤੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਦਬਾਅ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਦਬਾਅ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬਣਿਆ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸਨ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਇਹ ਖੇਤੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਸਨ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਤੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੂਪ ਇਹ ਧਾਰਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤਿੰਨੋਂ ਬਿੱਲ। ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਲਗਾਤਾਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ, ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੱਦ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਮੀਟਿੰਗ ਰੱਖੀ ਗਈ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਸਕੱਤਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਰੱਖੀ ਗਈ ਸੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਫਿਰ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਲਈ ਪਹੁੰਚਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਿੱਟਾ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦਾ ਤੇ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਹਜੇ ਵੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ। ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣੀ ਹੈ ਕਿ ਆਖਿਰ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੁਝ ਹੋਇਆ। ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਮੇਰੇ ਪੱਤਰਕਾਰ कमल कुमार कांसल जुड़ चुके हैं। कमल, की कुछ मीटिंग दे विच अज होया? बिल्कुल अपने दर्शकों को बताते हैं जिस तरीके से आज किसान जत्थेबंदियां 29 के करीब जो किसान जत्थेबंदियों की बैठक थी और बैठक में डिस्कस होना था कि इस बिल के विरोध में जो किसान बैठे हैं वो क्यों बैठे हैं, वो अपनी मांगों को लेकर यहाँ पहुंचे थे और यहाँ पहुंचने के बाद जिस तरीके से अब जो है उनकी बात वहाँ पर सुनी गई तो उन्होंने कहा है कि अगर बैठक करने की तो बैठक करने के बाद जो पंजाब में जो है वो करीब 8 जो केंद्रीय मंत्री थे उनको भेजा गया है, जिसके विरोध में उन्होंने अपनी बात रखी कि एक तरफ आपने किसानों को दिल्ली बुलाया और एक तरफ केंद्रीय मंत्रियों को आपने पंजाब में भेजा, तो उसको लेकर भी उन्होंने अपनी जो कहा कि ये गलत किया है आप लोगों ने और कहीं ना कहीं किसानों का अपमान किया है, तो इसको लेकर भी उन्होंने अपनी बात वहां पर रखी और अब जिस तरीके से कहा जाए कि अब जो किसान जत्थेबंदी थी अब वो कल अपनी पंजाब के अंदर एक बैठक करेगी और बैठक के बाद ही तय किया जाएगा कि आगे की रणनीति क्या होगी। लेकिन जिस तरीके से हम अपने दर्शकों को बताते हैं, जिस तरीके से जो किसान जत्थेबंदी थी वो बैठक खत्म होने के बाद आई और उसके बाद वो जो पार्लियामेंट की तरफ जाने वाली थी, लेकिन जिस तरीके से दिल्ली पुलिस द्वारा उनको रोक लिया गया और उन्होंने जो बिल कृषि कानून जो बिल बना है उसके विरोध में जो टोपियां थी वो भी यहाँ पर फाड़ी है और कहा है कि जो ये बिल है ये काला कानून है, तो इसको वापस लिया जाए। जी कमल, इस तो इलावा मीटिंग दे विच शामिल कौन-कौन सी, क्योंकि पहला ये गल कही गई सी कि संजय अग्रवाल दे वल्लों मीटिंग सद्दी गई है ते उस तो बाद ये भी जानकारी मिली कि नरेंद्र तोमर शामिल हो सकते हैं, तो मीटिंग दे विच अज कोई सरकारी नुमाइंदा पहुंचा?
बिल्कुल, अगर सेक्रेटरी की बात करें तो जो सेक्रेटरी थे संजय अग्रवाल, उन्होंने ही जो 29 जत्थेबंदियां थी उनकी बैठक लिया और बैठक में ही वो उनकी बातें सुन रहे थे। लेकिन जिस तरीके से उन्होंने कहा है कि या तो हमें कृषि मंत्री से बैठक की जाए या फिर प्रधानमंत्री हमारे से बात करें, क्योंकि एक अधिकारी होता है कि वो उनकी बातें सुनता है और वो जो बातें हैं वो मंत्री तक पहुंचाता है। लेकिन वो जो किसान जत्थेबंदी थी उनका साफ यही कहना था कि हमारी या तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमारी बात सुने या जो कृषि मंत्री है वो सुने। लेकिन जिस तरीके से जानकारी मिली थी कि कृषि मंत्री 1 बजे बैठक ले सकते हैं, 7 जो किसान जत्थेबंदियां थी 7 उनकी तरफ से जो नुमाइंदे 7 डिक्लेयर किए गए थे कि ये हमारी बात मंत्री के या किसी के सामने भी रख सकते हैं, उनको अथॉरिटी है। लेकिन जिस तरीके से अब वो जो सामने आई है बातें, तो उन्होंने कहा है कि कृषि मंत्री बैठक नहीं लेंगे, तो इससे साफ हो गया जो किसान जत्थेबंदियां हैं उन्होंने अपनी नाराजगी जाहिर की। तो बाहर आकर उन्होंने जो केंद्र सरकार के द्वारा नारेबाजी की, उन्होंने कहा है कि ये किसान जो कानून है एक काला कानून है, हम इसका विरोध करते हैं और हमारी जो आगे की रणनीति आगे क्या करना है, जो हमारा एजुकेशन है वो लगातार जारी रहे। पर कोई भी सरकारी नुमाइंदा ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਸੰਜੇ ਅਗਰਵਾਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਸੱਦੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਮੀਟਿੰਗ ਸੱਦੀ ਗਈ ਸੀ 8 ਅਕਤੂਬਰ ਦੀ, ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸੱਦਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਦੂਜੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੁਣ 14 ਅਕਤੂਬਰ ਵਾਲੀ ਆਈ ਤਾਂ ਉਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਉਮੀਦ ਲਗਾ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਪਰ ਅੱਜ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਆ ਉਹ ਸੰਜੇ ਅਗਰਵਾਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਫੋਨ ਲਾਈਨ ਤੇ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਆ। ਹਰਮੀਤ ਜੀ, ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਮੀਦ ਇਹੀ ਸੀ ਕਿ ਬੇਸਿੱਟਾ ਰਹੇਗੀ ਮੀਟਿੰਗ, ਪਰ ਹੁਣ ਪਤਾ ਵੀ ਲੱਗ ਚੁੱਕਿਆ, ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਨੀਅਤ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕੱਢਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ संघर्ष की की रूपरेखा रहेगी? हेलो हेलो जी हरमीत जी, ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਮੇਰੀ? आ गई जी, आ गई जी। ਅੱਜ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੁਝ ਹੋਇਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿਓ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪਕਸ਼ ਰੱਖਿਆ। ਸੈਕਟਰੀ ਲੈਵਲ ਮੀਟਿੰਗ ਸੀ, ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਸੈਕਟਰੀ ਸੀ ਉਹਦੇ ਸ਼ਾਮਲ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਾਲ ਦੀ ਟੀਮ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ 38 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਚੁਣੇ ਸੀ 7 ਜਾਣੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਉੱਥੇ ਬੋਲਣਗੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨਗੇ। ਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਰਾਜੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ ਹੋਈ, ਕੋਈ ਉਹ ਜੇ ਸ਼ਖਸ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਲਾਅ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਲਾਅ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਸਕਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਅਫਸਰ ਲੈਵਲ ਤੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਫੇਰ ਜਿਹੜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਵਰਤੀ ਸੀ ਉਹੀ ਭਾਸ਼ਾ ਅੱਜ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੋ ਵੀ ਇਹ ਲਾਅ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣ ਲੱਗ ਗਏ। ਅਸੀਂ 10-15 ਮਿੰਟ ਸੁਣਿਆ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਲੈ ਸਕਦੇ ਨੇ ਫੈਸਲਾ, ਉਹ ਫੈਸਲਾ ਜੋ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਬੈਠਣ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਗੱਲ ਕਰਨਗੀਆਂ ਜੀ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਮੀਟਿੰਗ ਬੇਸਿੱਟਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਨਤੀਜਾ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਸਕਿਆ, ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਕੀ ਰੂਪਰੇਖਾ ਰਹੇਗੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਸੰਘਰਸ਼ ਹੁਣ ਸਵੇਰੇ ਪਹਿਲਾਂ 15 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਭਵਨ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਸਵੇਰੇ 11 ਵਜੇ। ਅਗਲੀ ਸਾਰੀ ਰਣਨੀਤੀ 29 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਬੈਠ ਕੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਗੀਆਂ, ਇਦੋਂ ਤਕੜਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੇਜ਼ ਕਰਨਗੀਆਂ ਜੀ। जी बहुत बहुत शुक्रिया हरमीत सिंह जी जानकारी दे लई। सो मीटिंग दे विच यही गल कही जा रही है, जिन्हें भी किसान आगू मीटिंग दे विच शामिल सन, जदों बाहर निकले तो उन्हां दा यही कहना कि असी शर्त रखी सी कि जिहड़े व्यक्ति ने लॉ बनाउणा जां लॉ नूं रद्द करना, जो कानून बनाए गए ने उन्हां नूं रद्द करन दा जिस दे कोल पावर है वो व्यक्ति उस मीटिंग दे विच शामिल होवे। तां मीटिंग दे विच अजिहा कोई भी व्यक्ति, अजिहा कोई मंत्री, अजिहा कोई अधिकारी शामिल नहीं सी। यही कारण है कि किसान जथेबंदियां उत्थों नाराज होकर निकलणीਆਂ ने, क्योंकि पहला केंद्र दे वल्लों विश्वास दिवाया गया सी कि केंद्र सरकार गलबात करना चाहती है, तां इस करके तां 7 बंदे उस मीटिंग दे विच मौजूद होए किसान जथेबंदियां दे वल्लों, ते जेकर केंद्र सरकार दी गल कीती जावे तां उन्हां दे वल्लों भी 7 बंदे
7 ਬੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਉੱਥੇ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵਾਪਸ ਮੁੜ ਤੋਂ ਹੀ ਜੋ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਤਾਂ ਇਸੇ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ ਗਈ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਉੱਥੇ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸਨ, ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਸਨ, ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਉਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਿਆ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਵੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ, ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਈਕਾਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ। ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ, ਕੋਈ ਸਿੱਟਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ, ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੈ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਸਕੇਗਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਫੈਸਲਾ 15 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੁਣ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੰਨੇ ਆ ਕਿ ਆਖਿਰ ਇਹ 3 ਬਿੱਲ ਕੀ ਨੇ। 3 ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਗਏ ਨੇ, ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਉਹ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਬਿੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਸੋਧ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਜੋ 2020 ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੋਟੀਆਂ-ਮੋਟੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੰਡੀਕਰਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਭੰਡਾਰ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਸਟੋਰੇਜ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਟੋਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਵੱਡੇ ਕੋਈ ਕੋਲਡ ਸਟੋਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਅਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਜਿੰਸਾਂ ਨੂੰ ਸਟੋਰ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਸਕਦੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਵਿਰੋਧ ਜਤਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ MSP ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਰੌਲਾ, MSP ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲਗਾਤਾਰ ਕਿਸਾਨ ਇਹ ਤਰਕ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ MSP ਦਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸਾਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਦੇਵਾ ਦਿੰਦੀ ਕਿ ਜੇ ਸਾਰੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ MSP ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਖਰੀਦੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, MSP ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਕਿਸਾਨ ਅੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। MSP ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਰੌਲਾ ਤੇ MSP ਨੂੰ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ MSP ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਪਰ ਲਿਖਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ MSP ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਤਾਂ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਉਹ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਤਰੇ ਹੋਏ ਹਨ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ MSP ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਲਿਖਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸਾਡੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਫੜਾ ਦਿੰਦੀ ਕਿ MSP ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹਰ ਇੱਕ ਫਸਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਮੰਡੀਕਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਫਸਲ ਵੇਚਣ ਦੇ ਲਈ ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਫਸਲ ਵੇਚ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਲ ਵੇਚਣ ਦੇ ਲਈ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਆਵਾਜਾਈ ਦਾ ਜੋ ਖਰਚਾ ਹੋਵੇਗਾ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਤੱਕ ਫਸਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਦਾ, ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਦਾ ਸਾਰਾ ਖਰਚਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਵੇਗਾ। ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮਾਲੀਆ ਖਰਚਾ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਪਾਸ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੱਧ ਜਾਵੇਗਾ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਅਹਿਮ ਮੰਗਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਰੱਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਰੱਖੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਜਿੰਸਾਂ ਦਾ ਭਾਅ, ਸਹੀ ਭਾਅ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੰਨ ਲਵਾਂਗੇ, ਪਰ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਤਾਂ ਇਹੀ ਗੱਲ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ, ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨ, ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਮੰਗਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ। ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਰੇਲ ਰੋਕੋ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅੰਬਾਨੀਆਂ ਅਡਾਨੀਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰਿਲਾਇੰਸ ਮਾਲ ਨੇ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਰਿਲਾਇੰਸ ਦੇ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਵੀ ਘੇਰਾਬੰਦੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਦਿਨ ਰਾਤ ਧਰਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ
ਜੇਕਰ ਹਰ ਥਾਂ ਹਰ ਪਿੰਡ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਵੀ ਬੱਚੇ ਨੌਜਵਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਲਾਕਾਰ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਤਰੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਦਿਨ ਰਾਤ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਨੇਤਾ ਨੇ, ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸਾਂਸਦ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਬਾਈਕਾਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਹੋਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਿਸਾਨ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੇ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕੋਲਾ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਸੰਕਟ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰੇਲ ਰੋਕੋ ਅੰਦੋਲਨ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਕੋਈ ਸੰਕਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸੁਣੀ ਗਈ ਸੀ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਦੋਂ ਮੀਟਿੰਗ ਬੇਸਿੱਟਾ ਰਹੀ, ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ ਗਈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਜੋ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਮੀਟਿੰਗ ਵੀ ਬੇਸਿੱਟਾ ਰਹੀ, ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਤੋਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ ਗਈ, ਤਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਯਕੀਨਨ ਤੌਰ ਤੇ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਹੋਵੇਗਾ। ਕਿਸਾਨ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਗੇ। ਤਾਂ 15 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨ ਵਾਪਸ ਪਰਤਣਗੇ, ਕੱਲ 15 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇਗੀ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ, ਜਿੱਥੇ ਤਕਰੀਬਨ 11 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੁਣ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਆਖਿਰ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਕਿਸ ਰੂਪ ਰੇਖਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ, किस रूप रेखा दे विच जाके अगला रणनीति तैयार की जाएगी, रूप रेखा तैयार की जाएगी कि किस तरह संघर्ष है जिहड़ा होर तेज किया जाना अते केंद्र सरकार ते दबाव बनाया जाना। इस समय साडे नाल फोन लाइन ते सीनियर अकाली आगू विरसा सिंह बलटोहा जुड़ चुके ने। विरसा साहब, क्योंकि इस तो पहला अकाली दल ये तर्क दिंदा रहा सी कि असीं किसानां दे हक दे विच हां ते हुण भाईवाल पार्टी रह चुकी है जिहड़ी केंद्र सरकार दी बीजेपी, वो दोबारा फिर तो किसानां दे नाल धोखा करदी नजर आ रही है। की कहना चाहोगे? ने किया कि जिस तरह का मीटिंग का नतीजा सामने आया है तो केंद्र सरकार संजीदा नहीं, और जिहड़े ऑर्डीनेंस आए ने जां जिहड़े बिल बने ने जां जिहड़ा कानून बनया है, इन्हां बारे जे फैसला लेना है तो उहदे वास्ते समर्थ ने जिहड़ी केंद्री हुकूमत है, मोदी सरकार है, मोदी साहब ने या मोदी साहब तो बाद जिहड़े दर्जा बदर्जा मंत्री साहबान ने। पहली तो गल इत्थे कोई मंत्री का ना आना ये अपने आप च ही गलत है। और दूसरी गल जिहड़ी है, एक बंदे तुसीं किसानां नूं मीटिंग वास्ते सद रहे जे कि इहदे बारे इस मसले बारे कोई हल कढिया जाए, ते दूजे बन्ने तुसीं जिहड़ा पंजाब दे अंदर 9 मंत्रियों की वड्डी टीम जिहड़ी है उन्हां बिल्लां नूं उस कानून नूं जस्टिफाई करने वास्ते, सही ठहराउण वास्ते, लोकां नूं समझाउण वास्ते मीटिंगां कर रहे जे। जदों अजिहे दोहरे मापदंड होणगे, जदों सरकार संजीदा नहीं होगी ते उन्हां च जिहड़ी गल बनदी नज़र नहीं आउंदी। इह कोई दरावा नहीं, जिहड़े किसान जथेबंदियां ने फैसला लिया सीगा कि असीं गलबात वास्ते जावांगे, ये शलाघायोग है। पर जिस तरह किसान आगू ने खदशे भी प्रगटाए ने और अज उन्होंने इस गल का प्रगटावा किया कि सानू पहलों पता सी कि जिहड़ी है केंद्र सरकार संजीदा नहीं, असीं इस करके गए सी कि दूजी बार सदा आया सी, जे असीं नहीं सी जांदे ते सानू दोषी ठहराउण दी कोशिश करनी सी। ते इह जिहड़ी उन्हां दी केंद्र सरकार दी जो भी हरकत है जां जो भी उन्हां दी सोच है वो सामने आ गई है। उहदे नाल हर कोई दुखी होया है, किसान तो दुखी हैगा, किसान लीडरशिप दुखी है, किसानी धंधे नाल संबंधित जां किसान हतैशी हरेक जिहड़ा सरकार दे इस विहार तो दुखी होया है। जी, इस अलावा अकाली दल दे वल्लों भी 3 मैंबरी कमेटी गठित की गई है। पंजाब सरकार नूं अल्टीमेटम दे दिता गया कि विधान सभा च मता पास किया जाए। केंद्र सरकार दे खिलाफ अकाली दल की करन जा रहा? देखो, केंद्र सरकार के विरुद्ध असीं लगातार पिछले दिन अजे 3 जिहड़े ने विशाल किसान रोस मार्च कढ़े ने, और असीं किसान जथेबंदियां नूं भी कहा है कि असीं तुहाडे नाल हैं और हमेशा नाल है। जे अज भी जिहड़े कोई संघर्ष चल रहे ने वख-वख थावां ते धरने मुजाहरे रेल रोकू है जां सड़कां जाम ने जां जिथे भी किते धरने लगे हुए ने, उहदे विच बाहला जिहड़ा काडर है अकाली दल दे नाल संबंधित है, क्योंकि अकाली दल ही इको एक जिहड़े पूरे हिंदुस्तान के अंदर जिहड़ी किसानां दी पार्टी है। असीं जिहड़े अपने काडर नूं, अपने वर्करां नूं, अपने लोकां नूं, अपने जिहड़े मतलब उन्हां नूं क्या होया कि तुसीं किसानी संघर्ष दा डट के साथ दो। और क्योंकि असीं भी देख रहे सी भी सरकार जिहड़ी है गलबात दा सद्दा दे रही है,
ਤੇ ਜੇ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਨਾ ਦੇਖ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਨਵਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਹ ਲਿਖੇਗੀ ਔਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਲੜਾਂਗੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਏਡੀ ਛੇਤੀ ਝੁਕਣ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ, ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਚਾਹੇ ਕਿਸਾਨੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਵਜੇਦ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਝੁਕਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਲੰਬਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਔਰ ਲੰਬੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆ ਜੋ ਵੀ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕਰੂਗਾ। जी बहुत बहुत शुक्रिया बलटोहा साहब जानकारी दे लई। सो अकाली दल दे वल्लों कहना कि असीं केंद्र सरकार दे खिलाफ भी जावांगे कि जेड़ा भी सानू रुख अपनाउणा पिया खेती कानूनां नूं रद्द करवाउण दे लई, किसानां दे हक दे विच खड़े होण लई तां असीं ओह हर हीला अपनावांगे अते इन्हां खेती कानूनां नूं रद्द करवावांगे। ते इस तों इलावा अकाली दल दी जेकर गल करिए तां अकाली दल दे वल्लों हुण पंजाब सरकार नूं अल्टीमेटम भी दित्ता गया 7 दिनां दा कि विधान सभा दा सैशन बुलाया जावे ते उस विधान सभा दे सैशन दे विच इन्हां खेती कानूनां दे खिलाफ मता पास किया जाए। हालांकि इस तो पहला जो विधान सभा दे विच मता पास होया सी तां उस समय अकाली दल मौजूद नहीं सी। उस तो इलावा कांग्रेस पार्टी अते आम आदमी पार्टी दे वल्लों इस मते दा मता पास किया गया सी, उस समय अकाली दल मौजूद नहीं होया सी। ते उस तो बाद हरसिमरत कौर बादल अस्तीफा भी दिंदे ने, अकाली दल दा बीजेपी दे नालों गठजोड़ भी टुटदा है ते उस तो बाद प्रदर्शन भी किए जांदे ने अकाली दल दे वल्लों। तां हुण केंद्र सरकार दे खिलाफ भी अकाली दल कह रहा कि असीं रणनीति तैयार करांगे। इस तो इलावा हुण साडे नाल फोन लाइन ते जुड़ चुके ने आम आदमी पार्टी दे विधायक अमन अरोड़ा। आम आदमी पार्टी दा प्रदर्शन किया गया सी अमन जी जंतर मंतर दे उत्ते, ते उस तो बाद भी केंद्र सरकार दे उत्ते कोई असर नजर नहीं आया। मैडम इस तरह है कि केंद्र सरकार है जी खास तौर पर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी उन्होंने हंकार दे विच जिस तरीके दे नाल किसी मुल्क दे आपदे मन की बात तो जरूर करते हैं पर किसी की सुनते नहीं हैगे। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਸੰਕੇਤਕ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਪਰਸੋਂ, ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਤੇਜ਼ ਤਿੱਖਾ ਔਰ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾਏਗਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ। ਸੋ ਇਹ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੰਕਾਰ ਜਾਣ ਤੇ ਉਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਕੋਲੇ ਹੋਰ ਹੱਲ ਕੀ ਬਚਦਾ ਹੈ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦਾ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੋਰ ਤਿੱਖਾ ਹੋਏਗਾ। जी इस अलावा पंजाब सरकार नूं किवें देखदे हो, क्योंकि पंजाब सरकार विधान सभा दा सैशन है जिहड़ा वो लगातार लटका रही है। देखो इस तरह जी पंजाब सरकार है जी कैप्टन अमरिंदर सिंह जी खास तौर पे उपर नरेंद्र मोदी के इशारे के उपर चल रहे हैं। ये अज तो सैशन लटका रहे हैं पर पिछले 1.25 साल जदों ये नीति आयोग के रहे प्रधानमंत्री ने 7 मिनिस्टरां की कमेटी बनाई थी ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਮੀ ਜਿਹੜੀ ਧਾਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਅੱਜ ਲਾਗੂ ਹੋਏ ਨੇ। ਡਾਕਟਰ ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਆਲੂਵਾਲੇ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵੀ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜੋ ਅੱਜ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚੱਲਦੇ ਨੇ। ਦੋਨੋਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੋਨੋਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੇ ਦੋਨੋਂ ਲੀਡਰ ਚਾਹੇ ਮੋਦੀ ਜੀ ਨੇ ਚਾਹੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਥਾਲੀ ਤੇ ਚੱਟੇ ਨੇ, ਇੱਕੋ ਸਿੱਕੇ ਦੇ ਦੋ ਪਹਿਲੂ ਨੇ जी। तो इस अलावा आम आदमी पार्टी की हुण की रणनीति रहेगी, क्योंकि हुण संघर्ष तेज हो चुका है, किसानों के वल्लों भी कह दिता गया कि आने वाले दिनों च होर ज्यादा तेज करांगे संघर्ष नूं। देखो ਅਸੀਂ बड़ा स्पष्ट है पहले दिन ਅਸੀਂ कहता ਸੀਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਅਲੱਗ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਲੀਕ ਕੇ 2022 ਨੂੰ ਨਿਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਮਜ਼ੋਰ ਪਵੇ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਢਾਹ ਲੱਗੇ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਰਕਰਸ ਵਲੰਟੀਅਰਸ ਨੂੰ ਇਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਾ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠੋ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਝੰਡਾ ਚੱਕ ਕੇ ਬੈਠੋ। ਹਾਂ ਚਾਹੇ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਚਾਹੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਚਾਹੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਚਾਹੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਜੇ ਕੋਰਟ ਜਾਣ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਪਈ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਉਹਦੇ ਲਈ ਨੰਗੇ ਪੈਰ ਚੱਲ ਕੇ ਇਹ ਲੜਾਈ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ जी बहुत बहुत शुक्रिया अमन जी गलबात करन दे लई। सो आम आदमी पार्टी है जिहड़ी उसका भी कहना कि संघर्ष है जिहड़ा ओह तेज करांगे, क्योंकि पंजाब दे विच उन्हां दे वल्लों कहा गया कि किसानी अंदोलन नूं कोई ठेस ना पहुंचे, इस करके आम आदमी पार्टी पंजाब दे विच कोई संघर्ष नहीं करेगी। इस तों इलावा दिल्ली दे विच पहला जंतर मंतर दे उत्ते धरना प्रदर्शन किया जा चुकिया आम आदमी पार्टी दे वल्लों। तां हुण आउण वाले दिनां दे विच हर एक पार्टी है जिहड़ी ओह भी अपना संघर्ष तेज करना पएगा, क्योंकि 2022 दीआं चोणां नज़दीक आ रहीआं ने। तां चोणां नूं मद्दे नज़र रखदिआं, चोणां नूं देखदिआं, चोणां नूं ध्यान विच रखदिआं हर एक पार्टी दे विच होड़ लगी हुई है कि किस तरह अगे वधना एक दूजे दे उत्तों।
ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਟਰੈਕਟਰ ਮਾਰਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਹਰਸਿਮਰਤ ਬਾਦਲ, ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ, ਬਿਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਵੱਡੀ ਸਾਰੀ ਟਰੈਕਟਰ ਰੈਲੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਰੈਲੀ ਕੱਢੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਟਰੈਕਟਰ ਮਾਰਚ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਦਬਾਅ ਬਣਦਾ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਧਰਨਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਿੱਥੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਸਾਨ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਤਰੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਹੋੜ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੱਖ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। 2022 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਜੋ ਨਜ਼ਦੀਕ ਨੇ ਤਾਂ 2022 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਹਰ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਦਿਲ ਜਿੱਤਣ ਦੇ ਲਈ। ਤਾਂ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਕਿ ਅੱਜ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਉਹ ਬੇਸਿੱਟਾ ਰਹੀ ਤੇ ਹੁਣ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 15 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। तमाम ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਇਹ ਵੀ ਰਹੀ ਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਮਤਭੇਦ ਉੱਭਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਦੂਜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਹਿ ਰਹੀਆਂ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਿਲ ਕੇ ਚੱਲਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਏਕਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਏਕਾ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਉਥੋਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਕੇ ਨਿਕਲੀਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਿਆਸਰਾਈਆਂ ਲਗਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੋਵੇਗਾ ਉਹ ਇਕੱਠੇ ਮਿਲ ਕੇ ਚੱਲੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਸੀ ਇਹ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਸੀ ਫੁੱਟ ਪੈਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਮਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਕਿਆਸਰਾਈਆਂ ਲਗਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ, ਉਮੀਦਾਂ ਲਗਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਕਿ ਹੁਣ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਮਿਲ ਕੇ ਲੜਨਗੀਆਂ, ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋ ਕੇ ਲੜਨਗੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ 15 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਜੋ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਲੜਿਆ ਜਾਣਾ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ, ਹਰ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ, ਹਰ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਕਦਮ ਰੱਖੇਗਾ, ਆਪਣੀ ਪਹਿਲ ਕਰੇਗਾ, ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਣਾ 15 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ, ਤਾਂ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਕੱਲ ਸੱਦਾ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ। ਜਦੋਂ ਸੱਦਾ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੇ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਸੱਦਾ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਤਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਉਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਿਸ ਨੇ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਕੋਈ ਵੀ ਮੰਤਰੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਨਰਿੰਦਰ ਤੋਮਰ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜਾ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਕਿ ਜੋ ਸ਼ਰਤਾਂ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਰੱਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ
ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਖਤਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਹੁਣ ਨਜ਼ਰਾਂ ਬਣਦੀਆਂ ਨੇ 15 ਅਕਤੂਬਰ ਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ 15 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ। ਉਸ ਦਿਨ ਹੀ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਣਾ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਰੂਪਰੇਖਾ ਕੀ ਹੋਏਗੀ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਵੀ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਇਜਲਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ, ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਇਜਲਾਸ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਣਾ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਇਹਨਾਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ, ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਅਹਿਮ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੱਲ 15 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਅਹਿਮ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਉਸ ਦਾ ਅਗਲਾ ਪੜਾਅ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਗਲੇ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਕਿਸ ਪੜਾਅ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਦੀ ਇਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਲਹਾਲ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਹੋਰ तमाम ਖਬਰਾਂ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ ਜਗਬਾਣੀ ਟੀਵੀ। ਧੰਨਵਾਦ।